بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا. تیرا ایک قبول میری بھول بن گیا، اور ایک پر ایک سرد آہ بھری سید اقرار الحسن صاحب نے. کیوں بھری؟ اس کی وجوہات اس لیے بھری کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرا مائک کون ہے. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے تو جناب، یہ ہے ہمارا آج کے اس زاویہ ڈیبیٹ کمپٹیشن کا، یعنی کہ ہیومرس اوبیسلی یہ کمپٹیشن ہے. آج کا موضوع ہیومرس ہے اور اس پر ہمارے چاروں مقررین آئیں گے. ہمارے آج کے پہلے مقرر ہیں اعجاز احمد صاحب، جن کا تعلق ہے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ سے. اعجاز بھائی، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. وسیم بھائی، ابھی تو میں نے اپنا موضوع بھی شروع نہیں کیا اور آپ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ موضوع آپ کے دل سے بہت قریب ہے. علی وقار، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس سنجیدہ موضوع پر مجھے گفتگو کا موقع دیا. اب آپ پریشان ہوں گے کہ سنجیدہ موضوع کیسے، تو جناب والا وہ ایسے کہ قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے. علی وقار، میری زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو تیری ایک قبول میری بھول بن گیا کہ مترادف ہیں. اس کی سب سے تازہ مثال حاضرین میں بیٹھا میرا چھوٹا بھائی ہے کہ جسے میں نے دعوت دی کہ تم ایئر وائی کے رمضان ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ چلنا، اور اس نے میری دعوت قبول کر لی. علی وقار، موضوع ملنے کے بعد میں پریشان کہ مجھے لکھنا کیا ہے، اور وہ پریشان کہ اس نے پہننا کیا ہے. میں پریشان کہ میں مزاح کہاں سے لاؤں، وہ پریشان کہ میں کرتا کہاں سے سلواؤں. میں پریشان کہ عوام میرے مزاح سے ہلیں گے، اور وہ پریشان کہ ہم یونس خان اور شاہد آفریدی سے ملیں گے. میں پریشان کہ میری تقریر کی رفتار کیسی ہے، اور وہ پریشان کہ ایئر وائی کی افطار کیسی ہے. علی وقار، یقین مانیے جتنا پریشان پچھلے 3 دنوں میں مجھے میرے بھائی نے کیا ہے، اتنا تنگ تو مجھے کہ الیکٹرک والوں نے بھی نہیں کیا. علی وقار، پھر بات کروں اپنی پڑھائی کی، اس میں ہی میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا. میں نے سی بی ایم میں داخلے کے لیے امتحان دیا اور انہوں نے مجھے قبول کر لیا. جناب والا، 4 سال محنت، مشقت اور مزدوری کر کے میں نے BBA کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں بہت بڑا احمق ہوں، کیونکہ جناب والا نوکری نہیں ملتی، اور پھر اوپر سے دوست الگ بے عزت کرتے ہیں کہ پتھر اٹھاؤ تو BBA نکل آتا ہے. اب علی وقار، ہر کوئی اتنا خوش قسمت تھوڑی ہوتا ہے کہ BBA کرنے کے بعد اینکر پرسن بن جائے. کیوں وسیم بھائی؟ علی وقار، تیری ایک قبول میری بھول بن گئی کہ متراف میری زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں. اس کی تیسری مثال یہ کہ میری بیگم، جسے میں نے قبول ہے 3 بار کہلا کر اپنے گھر پہ لایا تھا، میرے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتی ہے. اتنے ظلم کرتی ہے کہ گندی سی بینگن جیسی رنگت پہ وہ اتراتی ہے. یہ زیادتی ہے. میں دال کھاتا ہوں، خود وہ بوٹی کھاتی ہے. یہ زیادتی ہے. اے سی میں وہ بیٹھتی ہے، مجھے صحن میں سلاتی ہے. یہ زیادتی ہے. کریڈٹ میرا ہوتا ہے، کال کسی اور کو ملاتی ہے. یہ زیادتی ہے. اور علی وقار، اپنی سریلی آواز میں مجھے آئی ٹو آئی سناتی ہے. یہ زیادتی ہے. ہر روز 2 لیٹر وہ دودھ پی جاتی ہے. یہ زیادتی ہے. علی وقار، یہ سراسر زیادتی. رائٹ جناب اعجاز احمد صاحب. اچھا تھا. اگلی مقررہ ہیں شفق ناصر جمال، اور آپ تمام جو چاروں مقررین ان کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں بلو سٹار جینز کی طرف سے، جزا رائس بائی جنید جمشید کی طرف سے، WB بائی ہیمانی کی طرف سے. اور آج کے جو 2 ونرز ہیں وہ کوالیفائی کریں گے اگلے راؤنڈ کے لیے، یعنی کہ کوالیفائی کریں گے حبیب آئل مل کی کار کے لیے، جن کا کہنا ہے کہ کھانے بنائیے صرف حبیب میں، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. شفق ناصر جمال صاحبہ جامعہ کراچی سے، وقت آپ کا شروع ہوتا ہے اب. صدر علی وقار، میرے بھی دل میں آیا خیال کہ کیوں نہ میں بھی ہر لڑکی کی طرح وسیم بھائی سے پوچھوں ایک معصومانہ سوال. یہ جو لفظ قبول پر یوں مسکرا رہے ہیں، سچ کہوں کچھ تو چھپا رہے ہیں. کیا کسی کا قبول کہیں نہ کہیں بن گیا ان کی بھی بھول؟ صدر علی وقار، لیکن ہم یہاں بات وسیم بھائی کی ناکام محبت کی ہرگز نہیں کریں گے. ہم یہاں بات وسیم بھائی کی ناکام محبت کی ہرگز نہیں کریں گے، کہ وسیم بھائی نے کہہ دیا ہے کہ نہ تیرا ساتھ ہوگا نہ وفا کی بات ہوگی. نہ تیرا ساتھ ہوگا نہ وفا کی بات ہوگی. اب محبت جب بھی ہوگی آپ کے بھائی کو رمضان کے بعد ہوگی.
सदर अली वकार, हफ्ते का रोज था, मौसम पुरजोश था। मेरी अम्मा हो गई बीमार, चढ़ गया उन्हें मेरे रिश्ते का बुखार, करती बार बार मुझे प्यार और मेरे हाथ पीले करने का इकरार। सदर अली वकार, मेरे भी दिल में जागी उमंग, क्योंकि था बादामी रंग, क्योंकि मैंने जब अम्मा के फैसले के हक में किया इकरार, तो अम्मा ने कर दिए फोन पर, अम्मा ने बुला लिए फोन पर दूर से रिश्तेदार। सदर अली वकार, जैसे ही मैं चाय बिस्किट लेकर अंदर गई, मेरी चीख निकल गई। मैंने तो सोचा था होगा सलमान खान, लेकिन वो तो निकला हूबहू नासिर खान जान। फिर होना क्या था, उसने सर उठाया, मुस्कुराया, जरा सा लचकाया और फरमाया, ओ माय गॉड, शी सो चिकन, मुझे कबूल है। तो सदर अली वकार, दिल की उमंग बन गई जंग, इकरार हुआ इंकार और बादामी रंग में पड़ गया भंग, क्योंकि उसका एक कबूल मेरी भूल बन गया। सदर अली वकार, कुछ अरसे बाद मुझे हो गया अहमद शहजाद से प्यार। मैंने कर दिया सोशल मीडिया पे अपने प्यार का इजहार। कुछ अरसे बाद उसने कर दिया कहीं और अपनी शादी का इकरार। सदर अली वकार, यूं ही कुछ अरसे बाद अहमद ने सना के लिए बोला कबूल। 1 साल बाद उसका बच्चा मुझे बोला फुप्पो अप्रैल फूल। सदर अली वकार, उसका एक कबूल मेरी भूल बन गया। सदर अली वकार, शादी मोहब्बत के अंजाम को कहते हैं, क्योंकि कबूल है के बाद मोहब्बत इख्तिताम, मेरा मतलब कि अंजाम तक पहुंच जाती है। क्यों इकरार भाई? जब यही कबूल मन्नू ने सलाउद्दीन के बजाय किसी और को बोला, तो वो सलाउद्दीन की बन गया भूल, क्योंकि वो था मन्नू का जानू, और कबूल के बाद बन गया मन्नू के बच्चों का मामू। और जब यही कबूल पंजाब ने शरीफों के लिए किया, तो वो लाहौर के गधों की बन गया भूल। और अगर बात करते हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर की, तो जी हाँ, ये एक बिग बॉस क्वीन का कबूल ही तो था कि सदर अली वकार। समझ नहीं आया तो पोगो देखिए। बहुत शुक्रिया। और हमारी तीसरी मुकर्ररा है युसरा अनवर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 11I से आपका ताल्लुक और आपका वक्त शुरू होता है अब। जनाबे वाला, मेरी अम्मा जान, जिन्हें शुरू ही से खार थी मेरी दादी और फुप्पी से, एक जंग जारी थी इन दोनों के दरमियान। अचानक से अक्सर मेरी अम्मा जान मेरी अब्बा जान से फरमाया करती थी, अक्सर और बेशतर, तुम्हारी अम्मा बहनों ने ना जाने घोल के क्या पिला रखा है, इनके जादू के सबब तुम्हें उल्टा ही नजर आता है, कहीं मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है, तेरा एक कबूल मेरी भूल बन गया है, ये रिश्ता यूं ही फजूल बन गया है। काश जब तुम कह रहे थे कबूल है, मुझे कहना चाहिए था फजूल है। जब तुम कह रहे थे कबूल है, मुझे कहना चाहिए था मेरी भूल है। जनाबे वाला, जब मुझे इस तकरीर का उन्वान पर लब कुशाई का मौका दिया गया, तो मैंने कहा हाँ कबूल है। लेकिन जनाबे वाला, जब मैं इस मौजू पे लिखने बैठी तो पता चला ये तो बड़ा ही फजूल है, इस पे लिखना खाक और धूल है। जनाबे वाला, अभी कुछ ही दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक खबर चली कि रमजान के महीने में फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जनाबे वाला, मेरे शौहर मोहतरम फरमाने लगे कि बेगम, हमें 3 दिन के लिए फ्रूटों का बाइकाट कर देना चाहिए। मैंने कहा बाइकाट? कहने लगे हाँ, मुझे ये बाइकाट मंजूर है, कबूल है। लेकिन जनाबे वाला, मैंने उनके कबूल करने से पहले ये ना देखा कि फ्रिज में अगले 3 दिन के लिए फ्रूट है भी या नहीं। और जनाबे वाला, क्या बताऊं 3 दिन कैसे गुजरे, आस पास फ्रूट नाश्ते और रक्स करते दिखे, शरबत अनार का, आम और मिल्क शेक पलके बिछाए दिखे। जनाबे वाला, क्या बताऊं। और फिर मैंने एक ही लफ्ज कहा, तेरा एक कबूल मेरी भूल बन गया, तेरा एक कबूल मेरी भूल बन गया। जनाबे वाला, आप किसी से कह दीजिए कि मुझे मामूली से बुखार हो गया है, फिर देखिए कैसे कैसे मुजर्रिब नुस्खे, खानदानी चुटकुले, फकीरी टोटके बताए जाते हैं। अभी पिछले दिनों मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, हमारे दूर परे की ससुराली में से कुछ रिश्तेदार हमारे घर आन टपके। अरे भाई, आन टपकने के लिए फोन किया हमारी सास साहिबा को, कहा हम आ रहे हैं। हमारी सास साहिबा ने कहा जी बिल्कुल कबूल है, आइए, आप ही का अपना घर है। जनाबे वाला, वो क्या थे, मेहमान थे या वबाले जान थे, हमारे घर तो आ गए, हमने उनसे राइट, वक्त आपका हो गया खत्म जनाब, चूंकि 2.5 मिनट के बाद बजर के साथ साथ माइक भी बंद हो जाता है। आज के आखिरी मुकर्रर हैं जो कि हमारे मेहमान मुकर्रर हैं, जिनका ताल्लुक है गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज खुशदार से। मोहम्मद इमरान साहब, तेरा एक कबूल मेरी भूल बन गया, वक्त शुरू होता है अब। आगे आती थी हाल दिल पे ऐसी, अब किसी बात पर नहीं आती,
मोजिज़ हाज़रीन मजलिस, मुद्दा सुनिए, गवारों को नसीहत और शादीशुदा हज़रात से हमदर्दी। मेरी तो ये हालत है कि मैं हॉकी के गोल कीपर की तरह सज के घर जाता हूँ। शादी से कबल मैं आज़ाद फिजाओं का शाहीन था, गर्दिश अज़ाम, गोया तिरसिमाती दुनिया की तिरसिम, दूर अंदेश अफलातूनी दिमाग, फ़िक्र खेजी के लिए शागिर्दों का जमघटा, बादशाही ज़िंदगी कसर सुल्तानी में बदला संजी की दौरे, जवानी के सुराहियों से जाम, शौक़ इश्क में अर्के गुलाब की आबशारें, नज़ारों की रंगीनियाँ, मंचलों की महफिलें, गोया मेरे लिए हर सिमत बहारें थीं। लेकिन तेरा एक कबूल मेरी भूल बन गया, जिंदगी की कलियां मुरझा गए, तीन बोल तलवारों की ज़रबें साबित हुई, आज़ाद सोच और फिक्र के चहकते चिड़िए सयाद के हाथों मुक़य्यद हो गए। कबूलियत के पगडंडियों ने मुझे बीवी के फरमाइशों के वसी सहरा में जकड़ दिया, जहाँ शब रोज़ उनके नखरों के टेलों में भटकता हूँ। बच्चों की फरमाइशें और बीवी की खानादारी ने मेरे अरमानों में इजाफा किया। मुझे मालूम नहीं था कि मैं इस हसीना की जुल्फ़ों की बेड़ियों में जकड़ा जाऊँगा, जहाँ सास इंस्पेक्टर ससुर सुपरिटेंडेंट बन जाएगा और साला खलवत का रूप धार कर मुझे डराएगा। बच्चे तो वैसे भी बेड़ियाँ साबित हुए। मेरी सोच और फिक्र के बादल अभी जुड़े नहीं थे कि तेरी कबूल की तेज तुंद आंधी ने तो खुशियों को बरसने भी नहीं दिया। अलबत्ता इस परिवेश के आंसुओं के बरसात में रोज़ बहता हूँ। हालत इस नहज पर है उनकी मैं की जाने से जो आ जाती है मुँह पे रौनक, उनकी मैं की जाने से जो आ जाती है मुँह पे रौनक। वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है, अब इस बीमार की हालत नहीं देखी जाती। मेरी होम मिनिस्टर की खारिजा पॉलिसियाँ बीवी और बहू की इख्तियारात के अदम तवाज़ुन की वजह से अलहदगी पसंद तहरीकें जन्म ले रहे हैं। दूसरी तरफ मैं मजलूम सैंडविच बना बैठा हूँ। औरत की मजलूमियत पर किताब लिखने वाले मुसन्निफीन कहाँ हैं? आओ ज़रा मेरे अरमान सुनो। चलती फिरती हुई आँखों से ख़िज़ा देखी है, चलती फिरती हुई आँखों से ख़िज़ा देखी है। मैंने जहन्नम तो नहीं देखा है, बीवी देखी है। वस्सलाम। चारों मुकर्रिरीन से गुजारिश है कि जरा आ जाइएगा। तेरा एक कबूल मेरी भूल बन गया। जज साहिबान रिमार्क्स देंगे। जो दो लोग क्वालिफाई करेंगे वो हबीब ऑयल मिल की कार के लिए अगले राउंड में जाएंगे, और उन दो में से जिसके ज़्यादा नंबर्स होंगे वो सुरमा वाला की बाइक अपने साथ लेकर जाएंगे, जबकि बाकी दो घर जाएंगे। ठीक है राजा साहब। जनाब अच्छा मुकाबला था। जरा बढ़ा दें। सबसे पहले एजाज आप आए। बड़ा मुख्तलिफ था ये कि चूँकि कबूल से हम फौरी तौर पे जहन में ही मियाँ बीवी और वह लड़के और लड़की का ताल्लुक़ ही जहन में आता है, लेकिन आपने भाई वाला कबूल जो है बिल्कुल एक अलग जाविये से तकरीर में आप लेके आए। बहुत अच्छी तकरीर बतौर मजमूई। शफ़क़ आपका अंदाज़ बहुत अच्छा था मिज़ाहिया तकरीर के एतबार से, लेकिन मुझे लगता था थोड़ा सा आपको ज़रा कहीं ना तकरीर शायद ठीक से याद नहीं थी, या अगर बेहतर तौर पे याद होती तो आप और अच्छा बहुत और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उसको डिलीवर करती। बिकॉज टाइमिंग मिज़ाह के अंदर सबसे बुनियादी और सबसे अहम चीज़ है, और वो टाइमिंग तभी मुमकिन हो सकती है कि जब आपका दिमाग इस बात पे ना सोच रहा हो कि आपको अगला जुमला क्या बोलना है, वो बहुत फ्लुएंट हो आप, तो फिर आप इस बात पे फोकस करते हैं। युसरा बहुत लाउड थी आप, बहुत ज़्यादा, इतना कि चूँकि सुनने में अच्छा लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाउड थी। स्टाइल आपका बहुत अच्छा था, कंटेंट आपका अच्छा नहीं था। इन मिजाज के एतबार से तकरीर करने का अंदाज़ अच्छा था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि मिजाज पैदा होता उससे। और इमरान इतनी लफ्फाजी कि उसके अंदर मिजाज दब गया। संजीदा तकरीर में तो चल जाता है, मिजाज के लिए हमें ऐसी चीज़ें ज़रा आसान फहम हो, लोगों को हमने हंसाना है, मुस्कुराहट बखेरनी है, तो उसमें ज़रा थोड़ा सा आज नाकामी हुई। रिज़ल्ट आबिद भाई। जज़ाकल्लाह। मैं एक बात आपसे इकरार भाई शेयर करूं कि इन चारों बच्चों ने एजाज के अलावा किसी बच्चे ने ज़िंदगी में कभी ह्यूमरस स्पीच नहीं की। हाँ, अच्छा। और इमरान की जानिब से तो माशाल्लाह बड़ा मतलब कोयटा से हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि वो हालांकि ये खुशदार से हैं, ये बलूचिस्तान के एक पसमानदा इलाके से हैं, और माशाल्लाह आपने जिस प्लेटफॉर्म पे आपने आज रिप्रेजेंट किया अपने इलाके को, आपके इलाके के लोगों को आप पर फ़ख्र होना चाहिए माशाल्लाह, ये अपनी जगह है। सही नतीजा तो और मेरी ज़ाती राय ये है बेटा कि चूँकि ह्यूमर मुश्किल है,
اس میں پازز کا بہت کام ہوتا ہے. اعجاز آپ کی ڈائریکشنز آپ کی ڈائمنشنز نے آپ کو بالکل ڈفرینٹ کر دیا. ایڈمیشنز لینا دیگر چیزیں وہ بہت اچھا لگا ہمیں. شفق تھوڑی سی رفتار کم کیجئے, پازز بہتر کیجئے. یسرا سر اقرار بھائی نے بالکل صحیح کہا, جب آپ لاؤڈ ہوتے ہیں تو وہ مسکراہٹ نہیں بکھیرتا بلکہ وہ تھوڑا سا ہمیں طنز کی جانب لے جاتا ہے. طنز اور مزاح ساتھ چلے لیکن اگر لو وائس میں ہوگا وتھ پازز تو وہ بہتر تاثر پیدا کرتا ہے. عمران بھائی پہلی مرتبہ آپ نے ہیومرس اسپیچ کی, اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کی. آپ سلیکٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے لیکن ہمیں یہ امید ہے انشاءاللہ کہ آج کے بعد آپ کا یہ خوف ختم ہو گیا ہوگا. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. آج کی سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے جامعہ کراچی سے آپ کا تعلق. اوکے, ایک قدم آگے آئیے گا, جن کا نام لیے جائیں. شفق ناصر جمال. رائٹ جناب. اور بہت واضح پیغام آج کا. آج کی پہلی پوزیشن انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ اعجاز احمد. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. دونوں کو بہت بہت مبارک ہوں اور آپ کو اضافی مبارکباد. انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کے اعجاز احمد صاحب آپ سرما والا کی بائک بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. حبیب آئل مل کی کار کے لیے آپ دونوں نے کوالیفائی کیا ہے, اور بلو اسٹار جینز, جزا رائس بائی جنید جمشید اور WB بائی ہمانی کے گفٹ ہیمپرز آپ تینوں کے ساتھ جائیں گے. چاروں کا بہت بہت شکریہ. چاروں کے ساتھ گفٹ ہیمپرز جائیں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا,